not able to run the business, and the plots under those industrial built-up area lying unutilized. So, recognizing this problem of enabling the Sikh units to exit from the business, the Goa IDC Board of Directors have approved a scheme called as the Exit Support Scheme. The objectives of the Exit Support Scheme are threefold. This is to facilitate the exit of non-functional industrial undertakings by way of transfer. And second is to create opportunities for new entrepreneurs and the existing entrepreneurs. So we are now gathered here for the launch by Honorable CM, and I will and also in the midst of all the industry bodies. So I will request all the industry representatives to gather for a photo. So tanka thoda प्रणय मासा पाटले मासा पाटियो प्रणय पाटले नहीं पाटियो सर प्रणय सकल बस So अशें राव एकूच मिनट सेट करता सर प्लीज तुम्ही अशें दोग जाण मातशें क्लोज आहे मातशें क्लोज असो सेंटर सेंटर अच्छा चलो बिटा बिटा 1 सेकंड ओके चलो थैंक यू प्रणय सब देखा कोई खोल है कि नहीं ऑल गुड Now I request Honorable Chairman of Goa Industrial Development Corporation to address the media. Thanks. We have today launched a good scheme for the IDC on behalf of the Chief Minister and the Justice Minister, who have been the pillars of the support of the IDC. In the Chief Minister's program of ease of doing business, we have launched many schemes, and this is one of the schemes. First we gave them a waiver, then we gave them, this is the second scheme, where all units which are lying vacant are going to be given one or more opportunity. And after this opportunity, we will take action on all the people who are not doing anything more. Those who have not covered some few areas, those who have not covered, even the mandatory requirements have been relaxed. Even those who have, they have been given even an interest waiver, sorry, a lease waiver. So all this has been given in Chief Minister's thought for Goa and a vision for Goa, where ease of business will be a lifeline of the Industries Development Corporation. Well, I will request the Chief Minister, Industries Minister, to brief the media. Land is a precious commodity, and having industrial land to set up industry has always been a challenge in Goa because we are a small state. We have seen various reforms being introduced by Industries Development Corporation, led by Reginald and the MD Abhishek, as well as other officials with the guidance under the Chief Minister. More than 12,75,000 square meter of land and about roughly 400 plots which are otherwise remaining unutilized. No activity taking place. Some of it just land, some of it half-built shed, some of it with businesses that took place but it is shut. All this is now through the new exit support scheme will be available to entrepreneurs, and we will also, as you know, be going fully digital in August. So everything will be available even on an all India basis. So it's a new thing being introduced for industry to come to Goa, and as you know, we encourage environment friendly industry. When so much is being
spoken about unemployment that is existing. You need industry. You can't. Everybody cannot expect government jobs. So you'll have good industry coming to set up shop and taking up industrial activity. This is going to be a game changer, as we are seeing people making lots of inquiries. When reality will be when they come here and actually set up the industry, which is going to happen. And I think the Honorable Chief Minister has given tremendous support to me as the Industries Minister, to the IDC, as a corporation, ease of doing business being taken to its pinnacle, where it will deliver results to the people of Goa and to the industrialists. I want to thank him as well as thank the chairman, the MD, the chief secretary, all these other officials who have been and the associations of the industry who have helped us to the hilt, giving all cooperation, collaborating, giving suggestion, and that's how such a lovely document of a policy called the Exit Support Scheme has come. So I'm sure this is going to produce result, and this government believes in working for the people of Goa in every sector, and that is what you are going to see happening. Thank you very much. गुड आफ्टरनून. गोंय सरकारच्या इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटाच्या वतीन आम्ही इंट्रोडक्शन ऑफ द गोवा IDC एक्झिट सपोर्ट स्कीम ही आज लॉन्च केली. त्याच्या बरोबर इंडस्ट्रीज मिनिस्टर मार्किंग विदीन IDC चेअरमन ऑफ रिजनल CS तसे इंडस्ट्रीजचे सगळे स्टॉलवर्ड्स जे आमचे गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स आणि प्रेसिडेंट CEO ऑफ लेबो त्याचबरोबर GCC आणि बाकी सगळे जण इंडस्ट्रीतलेय बी आज लॉन्च करताना हांगासर आसा. रिजनल आनी मागीर उलयता आसतना एक्झॅक्टली गोवा IDC एक्झिट सपोर्ट स्कीम म्हणजे कितें हें तुमच्या मुखार दवरलें. ताका आमी पळयता की फॉर ईज ऑफ डुईंग द बिजनस एक्झिट ऑफ द बिजनस हाची गरज आसा. जो पर्यंत आमी पळयता की IDC स्टार्ट जाल्या तो पर्यंत आतां पर्यंत ही एक्झिट पॉलिसी नाशिल्ली. तो पर्यंत एक्झिट पॉलिसी नासता तेन्ना गव्हर्मेंटांतल्या खंयच्याय बिजनसाक आमी जर एंगेज जाले आसत जाल्यार तो तसोच पडून उरता. म्हणून सिन्स फ्रॉम द 1980s जेन्ना ल्हान प्लॉट्स घेतले किंवा शेड्स घेतले देर इज नो एक्झिट पॉलिसी. सो ते तशेंच पडून आशिल्ले आनी इतके सगळे बंद आशिल्ले. आमी ओवरऑल हाजो सर्वे केल्या उपरांत 423 प्लॉट जवळपास सगळ्या इंडस्ट्रियल इस्टेटी मेळून मोर दॅन 12 लाख स्क्वेअर मीटर ऑफ द लँड ही आयडल आशिल्ली. आतां हितून कांयच बिजनेस जायनाशिल्लो. सगळे सीक युनीट आशिल्ले, सगळे बंद युनीट आशिल्ले. हे युनिट्स परत चालू करतले आसत जाल्यार ताका इनिशिएटीव्ह घेवपाची गरज आशिल्ली आनी ताकाच लागून अंडर द लिडरशीप ऑफ आवर इंडस्ट्रीज मिनिस्टर and with the guidance of our IDC chairman, Abhishek had taken the initiative, and even though the secretary, industries, Shwetika, all supported, and they have come up with the Goa IDC exit support scheme. All the industry people, they have appreciated. तातूंत खरोखरूच ही खूब इंडस्ट्री एक्झिट पॉलिसी जी आहा ती बरी आसा, जेणे करून तितून नवीन बिजनेसीस गोंयांत येवपाक लागतले. हाज्या फाटले ऑब्जेक्टिव्स कितें हें तुमकां सांगलें की नॉन फंक्शनल इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स जे आसा पळय न्ही हे ट्रान्सफर जावपाक जाय, दुसऱ्यांक रायट्स वचपाक जाय, जेणे करून ते नवीन एंटरप्रिनर्स जे आसा पळय ते एक्वायर करतले आनी नॉन फंक्शन आशिल्ले परत एकदा नव्यान ताची सुरवात जातली. आमी पळयता की खूब मोठ्या प्रमाणात एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज ज्यो आसा पळय ह्यो स्टेटीक हाका लागून जनरेट जातल्यो. आतां ह्या स्किमीच्या अंतर्गत आमी इन्सेंटिव्ह अंडर दीज स्किम्स टू एनकरेज इन पार्टिसिपेट दीज स्किम्स म्हणजे ट्रान्सफर फीस आसतली डिटेलान आसा. वी वील गिव द पॉलिसी किंवा आमी सायटीचे पॉलिसी जी आसा ती अपलोड करता सो दॅट दोज हू वॉन्ट्स टू इन डिटेल त्या पॉलिसींतल्यान तुमी डिटेल वचूं येता, जेणे करून पॉलिसी फॉर द गोवन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट थ्रू आउट द इंडिया हांकांय कळपाची गरज आसा. सो दॅट न्यू इन्वेस्टर फ्रॉम द थ्रू आउट द इंडिया आनी बरें इन्वेस्टमेंट ही गोंयांत येवपाक जाय. ताच्या खातीर अशा पद्दतीचे जे इंडस्ट्रीक युनीट हांच्यानी बी हँडओवर करपाची गरज आसा. ती पॉलिसी आमच्या IDCच्या सायटीचेर आजच आमी अपलोड करतले. स्ट्रीमलायन द ट्रान्सफर प्रोसेस. आतां पर्यंत एकट्यान घेतलेलो प्लॉट आमी दुसऱ्याक घेतले जाल्यार खूब कटकटी आशिल्ल्यो. ऑनलायन प्रोसेस माध्यमांतल्यान तो आमी इजिली ट्रान्सफर करपाक शकतले. इट इज एन एक्सक्लुजन एंड एलिजिबिलिटी. ताच्या खातीर वेगवेगळ्यो एलिजिबिलिटीज क्रायटेरिया आसा. कोण सोडूंक शकता, एलिजिबल कोण आसा तेंय तेणी दिल्या. वेगवेगळे ग्रिव्हन्सीस रिएड्रेसल एस्टाब्लीश केला, हातूंतल्यान वेगवेगळे सगळ्यो एस्टाब्लीश जातल्यो. एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स हितूंतलो कितें जातलो तर नॉन फंक्शनल इंडस्ट्रियल प्लॉट्स जे आसा हे परत फंक्शनल जावपाक लागतले.
we are creating the conducive environment for the new industry, okay, and generates the employment opportunities. हे सगळे करता असताना आमकां इंडस्ट्रीजांनी वेगवेगळी सजेशनूय दिल्या. इंडस्ट्रीज बॉडी ती सजेशन्स जी आसा पळय आमची लायन डिपार्टमेंट मीन्स इन शॉर्ट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंट, फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स डिपार्टमेंट, इन्क्लुडिंग द फायर एंड सर्विसेस डिपार्टमेंट, तांची तांकां जे इज ऑफ डुईंग द बिजनेसीस हाच्या अंतर्गत लायसन्सीस आसतले, रिन्युअल्स आसतले किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन आसतले. दॅट ऑल्सो वी हॅव टेकन ऑन द फास्ट ट्रॅक मॅनर. हे फास्ट ट्रॅक मॅनराचेर घेतला. फाटल्याच दिसांनी फॅक्टरीज एंड लायसन्स हेजे एवरी इयर लागच्या पेक्षा ताका आमी म्हणजे फायर एंड एमर्जन्सीचे एवरी इयर लागच्या पेक्षा 5 वर्सांचे दिवन फक्त थंयसर रिचेक करप वचून इतकेंच, पण ताका 5 वर्सां लायसन्स दिवप, दर वर्सा ताका रिन्यू करचें पडचें न्ही. असो अशा पद्दतीचो सपोर्ट जो आसा वो सगळ्या इंडस्ट्री खातीर आमी दीत आसा. ती आयज प्रेस मिडियाच्या माध्यमांतल्यान वी आर इन्वायटींग न्यू इंडस्ट्री पीपल, न्यू एंटरप्रिनर्स टू सेट अप देयर बिजनेस इन द स्टेट ऑफ गोवा. हे सगळे करता आसतना आमी फाटल्या 2 वर्सांच्या टेन्युरांत वेगवेगळी अचिवमेंट आमच्या IDC अचीव केल्या. म्हणजे न्यू रेग्युलेशन्स जे आसा लोगो चेंजिंग पासून ते न्यू रेग्युलेशन्स हे आमी IDC इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन अंतर्गत केल्या. नवीन आमी लॉजिस्टीक एंड वेअरहाऊस पॉलिसी ऑफ गोवा ही आमी लॉन्च केली, जेणे करून IDC पयलीं वेअरहाऊस घालपाक मेळनाशिल्लें. सो ते वेअरहाऊस घालपा खातीर आमी पॉलिसी डिसायड करून ते अलाव केल्ले आसा. वी हॅव स्ट्रीमलायन द ट्रान्सपोर्ट प्रोसेस. टोटल ट्रान्सपोर्ट प्रोसेस हो स्ट्रीमलायन केलो. वी हॅव सिम्प्लिफाईड द लँड अलॉटमेंट प्रोसेस. पयलीं लँड अलॉटमेंटा खातीर खूब कटकटी आशिल्ल्यो. तो प्रोसेस आमी स्ट्रीमलायन केलो, सिम्प्लिफाईड केला, जेणे करून इजिली लँड अलॉटमेंट ही जावपाक शकतली. आवर IDC चेअरमॅन आणि IDC मिनिस्टर, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर स्टार्टेड विथ द IDC कनेक्ट प्रोग्राम. एवरी IDC वचून तांच्यो डिफिकल्टीज कितें आसा त्यो आयकून घेवन ज्यो सोडोवपाचो विशय सोडोवपाक सुरवात केली. इट इज ऑलमोस्ट आत्ताच्या घडये आमी म्हणूं येता 60-70% प्रॉब्लेम्स तांचे रिजॉल्व केले. उरलेले प्रॉब्लेम्स जे आसा पळय ते रिजॉल्व करीत आसा. वी डीड द DGPS सर्वे. टोटल इंडस्ट्रियल इस्टेटीचो पयले फावटी DGPS सर्वे केलो, जेणे करून आमकां पर्टिक्युलरली त्या इंडस्ट्रीज वचपाची गरज ना. फ्रॉम द हेड ऑफिस ही नोज which plot is vacant and which plot is the sick unit. आतापर्यंत आमकां थंय वचून पळोवचें पडटलें. सो दॅट फ्रॉम आवर हेड ऑफिस ऑल्सो वी कॅन आयडेंटिफाय, ओके, आनी वी कॅन अलॉट ऑल्सो. वी हॅव स्टार्टेड विथ द ई-ऑक्शन प्रोसेस. आमी खूब मोठ्या प्रमाणात ई-ऑक्शन प्रोसेस स्टार्ट केलो. त्या खातीर जेंकां प्लॉट्स जेंकां मेळपाक जाय किंवा जाय तेंच्यांनी ई-ऑक्शनांतल्यान एप्लाय करपाचें, तांकां ई-ऑक्शनांतल्यान हे प्लॉट्स मेळपाक लागले. वी हॅव गोवा IDC पोर्टल. जे वेगवेगळे तांचे प्रॉब्लेम्स कितें आसा ते गोवा IDC पोर्टलाचेर घालपाक सुरवात केल्या, जेणे करून पोर्टला वयल्यान तांचे वेगवेगळे प्रॉब्लेम्स हे आमी रिजॉल्व करपाक लागलेले आसा. जेणे करून आमी इन्वेस्ट गोवा 2024 हे समीट घडोवन हाडले. नवीन अट्रॅक्ट इन्वेस्टमेंट करपा खातीर बी हो कार्यक्रम आमकां खूब बरो फायदो जालो. इंडस्ट्रीच्या बरोबर इन फ्युचर अशा पद्दतीचे वेगवेगळे प्रोग्राम्स सातत्यात आमी करतले हाजें हांव आश्वासन दिता. आनी परत एकदां आज आमी नव्यान लॉन्च केल्ली जी आसा पळय न्ही आवर गोवा IDC एक्झिट सपोर्ट स्कीम ही जी आसा पळय ती आमी लॉन्च केल्या. तेजो जवळपास जे आमी जरी आत्तां म्हटलें की 423 वीच वी हॅव आयडेंटिफायड, पण हाज्या व्यतिरिक्तूय बी अर्धवट बंद पडलेले युनिट आसूं शकता. दीस इज अ टोटली सिक युनिट. ह्या 423 सिक युनिट्स आम्ही इंडस्ट्री कडल्यानूय रिक्वेस्ट केला. तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी रिक्वेस्ट करता तुम्ही एक्झिट पॉलिसीचो फायदो घेवचो आनी ह्या हातूंतल्यान एक्झिट जावन नवीन जो कोण एंटरप्रिनर्स तो प्लॉट घेवपाक सोदता ताका तो दिवचो, जेणे करून तेणी नवीन बिजनेसीस सुरू करचे, जेणे करून 12,75,000 स्क्वेअर मीटर ऑफ द लँड ही आमी नवीन एंटरप्रिनरांक दिवपाक शकतली. लॅक्स ऑफ न्यू जॉब्स वीच इज अगेन द स्किल्ड जॉब, ग्रीन जॉब जेका आमी म्हणटा. वी आर नॉट प्रमोटिंग द रेड इंडस्ट्री, वी आर प्रमोटिंग द ग्रीन कॅटेगरी इंडस्ट्री. वी आर मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम आमी जेका म्हणटा की ग्रीन जॉब गोंयांत कशा पद्दतीन तयार जावचे हे आमी प्रमोट करीत आसा. विथ द सपोर्ट ऑफ द डबल इंजीन म्हणजे भारत सरकारच्या सहकार्यात माननीय मोदीजीच्या 3.0 हांच्या नेतृत्वाच्या सकयली बी इंडस्ट्रीज खातीर वेगवेगळ्यो स्किमी आसात. ताचोय फायदो गोंयच्या तरणाट्यांनी, गोंयचे जे यंग एंटरप्रिनर्स आसा
आणि त्यांनी वेगवेगळ्या पद्धतीत घेवचो आणि आपले युनिट एस्टाब्लिश करचे. दिस इज अ गुड आणि बरी ऑपॉर्च्युनिटी. बरेचशे फावटी म्हाका प्लॉटूच मेळना हे सांगपी भुरगे आसताले. म्हाका दिसता तांच्या खातीर ही खरोखरूच एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी आसा, बरी संद आसा. त्या खातीर वुमन एंटरप्रिनर्स आसत किंवा यंग एंटरप्रिनर्स, यूथ एंटरप्रिनर्स आसत, तांच्यांनी ह्या संदीचो फायदो घेवचो. आणि आमी म्हणटा तशें गोवा IDC एक्झिट सपोर्ट स्कीम आसा, तांच्यांनी इन लावपा खातीर ह्या सपोर्ट स्किमीचो फायदो घेवप हें गरजेचें आसा. जेणे करून गोंयांतली परत एकदा म्हणजे पुराय इंडस्ट्रियल इस्टेटीक आमी अशा पद्दतीन एक बरो एनवायरमेंट क्रिएट करपाक शकले. त्या बद्दल हांव म्हज्या IDC हेजे पुराय टिमीचे ग्राउंड लेवलाचेर काम करता तांचेय खूब खूब अभिनंदन करता. आणि हे करपाक आमकां इंडस्ट्रींतल्या सगळ्या बॉडींचो खूब सपोर्ट मेळ्ळो, तांचेय हांव खूब खूब अभिनंदन करता. थँक्यू. ते दितले डायरेक्टली गव्हर्मेंट तेजेर जाय जाल्यार आमी पोर्टलाचेर घालतले, आमचे एवेलेबल आमकां सांगतले. तांच्यांनी फक्त कळोवपाक जाय एज आय एम रेडी टू एक्झिट. दुसरो कोण येता ताच्या बरोबर आपलो टायप करून तेजे रेट्सूय टेंटेटिवली ठरलेले थंय कितें रेट आसा तेका वगीच कितलोय रेट घेवपाक मेळचो ना. गव्हर्मेंटाचो आतां जो रेट कितें तेज्या प्रमाणे रेट डिक्लेअर करून तेका फॅसिलिटेट करपाचें कामूय बी आमची IDC करता. ते बंद जाले म्हण सांगता वेगवेगळ्या कारणां खातीर. तेका एफोर्डेबल बिझनेस जालो म्हणून तेंच्यांनी बंद उडयले. सीएम जे बिझनेस बंद जाले तेंचे ड्यूज आणि कितें पेंडिंग आसा आणि तेंचे आमी बरेचशे हातूंतल्यान ह्या गोवा एक्झिट स्किमींतल्यान तेंका ते माफ केल्या बरेचशे. म्हणजे त्या खातीर ते गोवा सपोर्ट एक्झिट पॉलिसी काडल्या. थोड्या जाणांक ते एक्झिट पॉलिसीच नाशिल्ली. म्हणजे तूं म्हणटा तशी फीस भरपाक जाय आनी कितें हे बऱ्योचश्यो गजाली तांकां माफूय केल्या. टायम टू टायम तेंच्यांनी एक्झिट पॉलिसी डिटेल केल्या उपरांत तेंच्या लक्षांत येतलें आणि प्रत्येकाची केस वेगळी आसतली. त्या खातीर एक्झिट पॉलिसी तेंच्यांनी वाचची. एक्झिट तुवें आतांच्या घडीक लॉस पडलो, बट जितके जेन्ना नवीन बिझनेसीस येतले विच इज एन प्रॉफिट फॉर द गव्हर्मेंट. इट इज नॉट ओनली द प्रॉफिट फॉर द गव्हर्मेंट बट द न्यू एंटरप्रिनर जॉब इज अ जॉब क्रिएशन विच इज एन अगेन गव्हर्मेंटा खातीर सगळ्यांत व्हडली अचिव्हमेंट आसा. सीएम तुम्ही म्हणटा की जॉब क्रिएशन म्हणटा सीएम जे एक्झिट जाते तांकां गव्हर्मेंट कितें प्रोवायड करतले फायनान्शियली तांकां कितें प्रोवायड करतले तांकां मेळटले मरे. एक्झिट जाताना तेणी प्लॉट जर 5 लाख रुपयांक घेतलो जाल्यार आज ताका 10 लाख रुपया मेळटले न्ही. ऑफकोर्स ते जो रेट आमचो आयज आसा ते हितूंतल्यान ताका मेळटलो. गव्हर्मेंट कितलो बर्डन पडटलो पळय हितूंतलो गव्हर्मेंटाचो डायरेक्ट बर्डन हितून कांयच पडना. डायरेक्ट लॉस कांयच ना तसो पळोवंक जाल्यार, कारण तेच्यांनी लीज आपले भरला, सगळें भरला. फक्त आतां पर्यंत आमचे अकॉर्डिंग टू अवर IDC रुल्स आमकां ट्रान्सफर फीस भरची पडटाली. डेट ट्रान्सफर फीस आमी फक्त वेव करता. म्हणजे तितकेच पळय जाल्यार इट इज नॉट अ लॉस फॉर ती ट्रान्सफर फी आशिल्ली. म्हणजे आतां इफ सपोज ए मनीस जेणी प्लॉट आशिल्लो तो बी मनशाक विकता, ती विकता आसतना ट्रान्सफर फी भरची पडटाली, ती आमी ताका फक्त तितकीच माफ केली. अदरवायज बाकीचे ड्यूज आनी हेचे आमची वेळ टायम टू टायम वी हॅव द डिफरंट स्कीम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटची, वॉटर बिलची किंवा आनी कितें ह्यो स्किम्स आसता तितूंतल्यान ते भायर सरतले. तशें एक्झिट पॉलिसी. सीएम आयज इलेक्ट्रिसिटी सी सुद्धा तुमच्या वांगडा आशिल्ले मिटिंगेक. सो इंडस्ट्रियल एरियान पावर कट जाता तो इश्यू सुद्धा जाता. इंडस्ट्रियल एरियांनी सुद्धा आमी अंडरग्राउंड केबलिंग आणि त्याचे रिफॉर्म सगळे करपाक घेतलेले आसा. ट्रान्सफॉर्मर चेंजिंग पासून ते अंडरग्राउंड हांवें ताका आतां इन्स्ट्रक्शन दिला की जाता तितक्या बेगीन सगळ्यो इंडस्ट्रियल इस्टेट आहा पळय जे पावर जी आहा मॅक्झिमम म्हणजे आमकां लॉंग टर्म म्हणशी जाल्यार 1.5 वर्स लागतले. शॉर्ट टर्मान तेजे आमी रिपेअर करपाच्यो सगळ्यो गजाली 3 म्हयन्यांनी करपाक येता. सर ट्रान्सफर करताना जे कोणाक गव्हर्नमेंट IDC सांगले काय ना त्यांनी डिसायड केल्यार जाता. आमी ठरवचें ना. तुजो जर प्लॉट आसा तुका कोणाक विकपाक जाय तूं ताका घेवन येवपाचो, तुवें विकपाचो डायरेक्ट. जमिनीचे खंय पावला SEZ जमीन जी ऑप्शन करपाक जाय आसली ती आमी ऑप्शन करीत आसा. पयले फावटी आज IDC जे आहा पळय वीच इज इन प्रॉफिट. पयले आमी लॉस आशिल्ले, लोन आशिल्ले ते सगळे पेड करून आज IDC इज हॅव्हिंग इज ओन फंड ऑफ मोर दॅन 200 crores. आमी आमच्याकडे पळया 75 कोटी आमी लॉस आशिल्ले आमी सगळे घेतल्या उपरांत 200 कोटी आमी फायनान आसा. सेम सबलेट आसा इशू आहा हितून as far as exit policy मेन जो प्लॉट कोणाक दिल्लो पळय न्ही ही इज अ ओनर. तेणी कोणाक सबलेट केला तितून आमी वचना. तेणी मेन ओनराक घेवचो आनी तो परत एकदा प्लॉटूच दिवन उडोवचे. हे जाल्ले पयलीं कितें एक प्लॉट दितालो तो 10 जाणांक सबलेट करीत आसतालो आनी तेजे सगळ्यो भानगडी आशिल्ल्यो. म्हणून तर आमी एक्झिट पॉलिसी हाडल्या. तेणी मेन ओनरांतल्यानच भायर सरतो एकदम. लिगल जातले सगळे कायद्यान जातले.
It is like इट इज आमकां सांगनासतना आयडीसीक सांगनासतनूच सबलेट करीत it is like आसले monetizing a dead asset. म्हणून तर आमी ती पॉलिसी हाडल्या थँक्यू सर एक हिंदी सर हिंदी हिंदी बारीक जालें एका मिनटान नाल्यार ताका विजीट लागता कालच्या माझ्या विजिटात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होम मिनिस्टर अमित शाह हेल्थ मिनिस्टर श्री पार्टीचे अध्यक्ष JP नड्डा जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंग चौहान एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव आणि त्याचबरोबर आमचो इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नॉलॉजी IT मिनिस्टर अश्विन वैष्णव या सगळ्या जाणांची भेट काल घेतली. एक म्हणजे पहिल्याच पयली कॉंग्रॅच्युलेट करपा खातीर आणि विकसित भारत विकसित गोवा मोदीजी 3.0 या सरकाराचो सपोर्ट गोंयाक गोवा विकसित 2047 हे करपा खातीर मागपा खातीरच हांव तांकां सगळ्या जाणांक मेळून कॉंग्रॅच्युलेट केलें. विशेष मिटींग जाली ती एनवायरमेंट मिनिस्टरच्या बरोबर. तितून म्हणजे इको सेन्सिटिव्ह झोन परत CZMP त्याच्याच बरोबर ट्रान्सपोर्टेशन मायनिंग अशे वेगवेगळ्या विशयांचेर डिस्कशन जाल्या उपरांत ह्या सगळ्या विशयाचेर सोल्युशन काडपा खातीर म्हणजे CZMP 2011 and 2019 हाची जी स्केल मेळपाक जाय त्या डिपार्टमेंटाचो मिनिस्टर आनी ऑफिसरूय म्हाज्या बरोबर आशिल्ले. बट वी आर तेजें सोल्युशन जाता तितलें बेगीन कारण लोकांक रिलीफ दिवपाचें हायकोर्टांतलें जें डेमोलिश जाता ताका रिलीफ दिवपाचें काम हें आमचें सरकार करतलें हाजें हांव बेगिनाच बेगीन सांगता. बाकीचे इश्यूज जे आसा पळय रिव्यू जातले. श्री अश्विनी वैष्णव हांच्या बरोबर इफीच्या संदर्भात इन डिटेल डिस्कशन जालें. इफीच्या प्रिपरेशनाक ते येवपाच्या माननीय नितीनजी गडकरी हांकां मेळून तांकां इन्वायट केलो. तांकां इन्वायट आमचो मोपा कनेक्टिविटी जो नॅशनल हायवे आसा ताचें इनॉग्रेशन आनी आमच्या फ्लायओव्हर फ्रॉम द दाबोळी एअरपोर्ट टू वेर्णा जंक्शन MES टू बोगमाळा हांगासर पर्यंत जे फ्लायओव्हर ताचो फावंडेशन स्टोन घालपाचो आसा ताका लागून नितीन गडकरी म्हणजे नॅशनल हायवे मिनिस्टर्स हे गोंयांत येवपाचे आसा. तांकां इन्वायट करपाक तांकांय मेळप अशा पद्दतीची वेगवेगळी एक्सपोजिशनाचेर आमी केंद्र सरकारा कडेन स्पेशल ग्रांट ही 300 कोटीची मागल्या. माननीय मोदीजीक रिक्वेस्ट केला तांच्यांनी पोप जे देशांत आपयल्या तेंच्यांनी माने तांकांय बी तेंच्यांनी गोंयांत आमी इन्वायट केल्ले आसा सो दॅट हिज एक्सलन्सी पोप हांकां आमी गोंयांत हाच्या खातीर इन्वायट केलें. सर ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन एक्सपोजिशना पयलीं जावपा आसलें ते 100% एक्शन जातली. रिझल्ट दिसतले. लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन वर्स्ट